ओम शांति 6 जानुआरी 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। बाबा कहते मिठे बचे तुमर गोटे गोटे वचन बहुत मिठा एवं फास्ट क्लास हेबा दरकार। जेपरी बाबा दुख हर्ता सुखकर्ता अटंती सेहीपरि निजर पितांक समान समस्तंकु सुख दिय। तुमर गोटे गोटे वचन बहुत मिठा एवं फास्ट क्लास हेबा दरकार। जेपरी बाबा दुख हर्ता सुखकर्ता अटंती सेहीपरि निजर पितांक समान समस्तंकु सुख दिय। प्रश्न लौकिक मित्र संबंधी मानकु ज्ञान देवार उपाय कौन? लौकिक मित्र संबंधी मानकु ज्ञान देवार उपाय कौन? उत्तर जदि केही भी मित्र संबंधी अछंती तेबे तांक सहित बहुत नम्रता एवं स्नेहर सहित हसी हसी कथबार्ता करबाकू हेब एवं बुझाइबाकू हेब जे एहा सेही पुराण वर्णित महाभारत लड़ई अटे। बाबा आसी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करुछंती। मु आपणकू सत्य कहूछि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर करि आसीछ। एबे ज्ञानर समय आरंभ होइछि। एही भली जेतबळे मौका मिलुछि सेतबळे बहुत जुक्तिर सहित कथा हुआ। कुटुंब परिवार भितरे बहुत स्नेहरे चाल केबे काहाकू दुख दियो नाही। गीत आखिरी उह दिन आया आज। ओम शांति। जेतबळे कोनोसी गीत बाजुछि सेतबळे पिला माने निजे एहार अर्थ बाहर करिबा उचित। गोटे सेकेंड रे अर्थ बाहरी पारिबो। एहा बेहद ड्रामार बहुत बड़ घड़ी अटे ना। भक्ति मार्ग रे मध्य मनुष्य डाकी थांती। जेपरी कोर्ट रे केस थिले कहि थांती केबे सुनानी हेबो केबे डाकरा हेबो तेबे जाई हमर केस पूरा हेबो। तेणु पिला मानकर मध्य केस रहिछि। केउ केस? रावण तुमको बहुत दुखी करि देइछि। तुमर केस बड़ कोर्ट रे दाखल होइछि। मनुष्य माने डाकुछंती बाबा आस एठाकू आसी आमको दुखरु मुक्त कर। दिने ना दिने शुणानी तो निश्चय हेब। बाबा शुणुछंती मध्य ड्रामा अनुसार बिल्कुल सठिक समय रे मध्य आसुछंती। एथिरे गोटे सेकेंडर मध्य फरक होई परिबो नाही। 5000 वर्षर नाटकर घड़ी केते सठिक रूपे चालुछि। एठारे तुम पाखरे एही छोट घड़ी मध्य सठिक रूपे चालू नाही। यज्ञर प्रत्येक कार्य सठिक रूपे हेबा दरकार। तुमर घड़ी मध्य निर्भुल हेबा उचित। बाबा तो बहुत आकुरेट अटंती। बहुत सठिक रूपे शुणानी हेउछि। सी कल्प कल्प कल्पर संगम रे सठिक समय रे आसुछंती। तेणु पिला मानकर एबे शुणानी हेउछि। बाबा आसीछंती। एबे तुमे माने समस्तंकु बुझाउछ। आगरु तुमे मध्य जानि नथिल जे दुख किए देउछि। एबे बाबा बुझाउछंती रावण राज्य द्वापररु आरंभ हेउछि। तुमे माने जानी गलणी बाबा कल्प कल्प संगम जुगरे आसुछंती। एहा बेहदर रात्रि अटे। शिव बाबा बेहदर रात्रि रे आसुछंती। कृष्णक कथा नुहे। जेतबळे घोर अंधकार रे अज्ञान निद्रा रे सोई रहउचंती सेतबळे ज्ञान सूर्य बाबा आसुछंती। पिला मानकु दिनकु नै जिबा पई कहउछंती मोते मने पकाओ काहेकि ना पतित रु पवित्र हेबाकू पड़िबो। बाबा ही पतित पावन अटंती। से जेतबळे आसीबे सेतबळे जाई तो शुणानी हेबो। एबे तुमर शुणानी होइछि। बाबा कहउछंती मु आसीछि पतित मानकु पवित्र करिबा पई। पवित्र हेबा पई तुमकु केते सहज उपाय बताउछि। आजिकाली देख विज्ञानर केते प्रभाव रहिछि। आटमिक बम आदिर केते जोर रे शब्द हेउछि। तुमे माने शांतिर बल द्वारा ज्ञान विज्ञान उपरे विजय प्राप्त करुछ। शांति को जोग मध्य कुहा जाउछि। आत्मा बाबा को मने पकाउछि।
ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ନିବାସ କରିବୁ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଶାନ୍ତିର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ଶାନ୍ତିର ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସାଇଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଜୟୀ ହେଉଛ। ବାହୁବଳ ବାଲା କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ସେବା ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଁ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହିଁ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ତ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗ ସେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଦୁର୍ଗ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସର ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ସାଇଲେନ୍ସ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ତୁମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସାଇଲେନ୍ସରେ ରହୁଛ। କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନର ବଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବଳ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଳ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ସେସବୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଶାରୀରିକ କଥା ଅଟେ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆତ୍ମିକ ଅଟେ। ତୁମ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବି ବାହାରୁଛି, ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏପରି ମଧୁର ହେଉ ଯାହାକି ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ବାବା ଯେପରି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନ ହେଉ। ବିଧିପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ ଏପରି ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ ମିଠା ଅକ୍ଷର ବାହାରୁ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। କୁହ, ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଧରିନିଅ କେହି ଭାଇ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ କୁହ, ଦାଦାଜୀ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା ଯାହାକୁ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଅକ୍ଷର କେହି କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ର ଶିବ ବାବା ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ି, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ତୁମର ପାପ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଖାଦ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସୁନା 9 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୋଇଗଲାଣି। 9 କ୍ୟାରେକ୍ଟ ପରେ ପଡ଼ିଆ ସୁନା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପୁଣି 24 କ୍ୟାରେକ୍ଟ କିପରି ହେବ? ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। କେହି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ହସି ହସି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ। ଏହା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଏହି ଭକ୍ତି ଆଦି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ରାତ୍ରି, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦିନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି କାଇଦାରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୌକା ମିଳୁଛି ତୀର ମାରିବାକୁ ହେଲେ ସମୟ ଏବଂ ମୌକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାଇଦା ଦରକାର। ବାବା ଉପାୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆମର ବଡ଼ ଏବଂ ପୂର୍ବଜ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୂଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପତିତମାନେ ବସି ପବିତ୍ରମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଏହା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଅନେକ ତ ପତିତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବଲ୍ଲଭାଚାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କେବେ କାହାକୁ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଭିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଶୂଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଫରକ ତ ଅଛି ନା। ତେବେ ସେମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭଜାତ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି କୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବା ଗର୍ଭଜାତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚୁଟି। ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯିଏକି ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ସେବାର ସଉକ ରହିବ। କେଉଁଠି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ଗତିର ସେବା ଅଟେ। ସେଠାକୁ ସ୍ୱତଃ ଢେରକୁ ଢେର ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ପୁରା ବୁଝାଉ ନଥିବେ ତେବେ କହିବେ ବିକେଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପସେବା ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏପରି ଜଣେ ଫୁର୍ତ୍ତି ସେବାଧାରୀ ରହିବା ଉଚିତ, ଯିଏକି ବୁଝାଉଥିବା ଗାଇଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ଭଲ ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେବା ଦରକାର। ସୁପରଭାଇଜି ଅର୍ଥାତ୍ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ବିକେ ଦରକାର। ତୁମକୁ ତ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ। ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ସେ ରଚୟିତା ପିତା ଅଟନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଚନା। ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାଇ ଭାଇକୁ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଦେବ? କେହି ବି ସୁଖଧାମର ବର୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ତ କଥା ନୁହେଁ। ତିଥି ତାରିଖ ସବୁ ଅଛି। ଏହାକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଧା ଅଧା ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ହିସାବ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱସ୍ତିକାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା 4 ଭାଗ ଅଛି। 1250 ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ହିସାବ କରାଯାଉଛି ନା। ସେମାନେ ତ ହିସାବ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି।
ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସଜାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଭାରତ କେତେ ମୌଡ଼ମଣି ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେଣି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟି ହୀରା ଆଦି ନେଇ ମସଜିଦ ମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତା'ର କେହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣି ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁକୁଟରେ ରହୁଥିଲା। କେଉଁଠି କୋଟିଏ ହେଲେ ତ କେଉଁଠି 5 କୋଟିର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଇମିଟେସନ ବାହାରିଲାଣି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ନକଲି। ଏଠାରେ ପାଇ ପଇସାକର ସୁଖ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାଗବିଷ୍ଟା ବା କାଉର ମଳ ସମାନ ସୁଖ। ସେଥିପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେଣି। ସହରରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବୁ? ରାଜାରାଣୀ ତ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ମାନିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ରହିଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବେ। ସଂକଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ଗୁପ୍ତ ରୀତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଆଦି କେତେ ଖିଟପିଟି ହେଉଛି। 3 ଭାଗ ସମୟ ତ ସୁଖରେ ରହୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାର ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶହ ଶହ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଲେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବ। ତୁରନ୍ତ ଟିକେଟ କରି ଏଠାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ବା ନିମିତ୍ତ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଠି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ ମିଶିବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଦମ ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବ। ଯାହାଙ୍କର ନିଶା ଚଢ଼ିଥିବ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେଉଛି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରହି ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଯେପରି ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି କାମଧନ୍ଦାରୁ ଛୁଟି ନେଇ 1-2 ଦିନ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ବସିଯାଅ। ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସାରା ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ରତ ରଖିଛ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ଶକ୍ତି ଜମା ହୋଇଯିବ। ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦିନ ପୁରା ଯୋଗଯୁକ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟା ବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇଥାଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଆଜି ସାରାଦିନ ବଗିଚାରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବି। ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ବସି ଖାଇବି। ଏହା ହିଁ ମେହନତ ଅଟେ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେହନତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟାଚ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ରାସ୍ତାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆସି ଶୁଣିବେ। କୁହ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतानमानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतानमानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। कर्म धंदारू जेतेबेले छुट्टी मिलुछि सेतेबेले जोगयुक्त स्थिति रे रहिबा पाई व्रत रखिबाकू हेबो। माया उपरे विजय प्राप्त करिबा पाई जोगरे रहिबार मेहनत करिबाकू हेबो। 2 नंबर। बहुत बहुत नम्रता एवं स्नेहपूर्ण भावरे हर्षित चेहरा रे मित्र संबंधी मानकर सेवा करिबाकू हेबो। सेमानक सहित बुद्धिजोग लगाई बुद्धि को भ्रमित करिबा उचित नुहे। स्नेहर सहित बाबांकर परिचय देबा उचित। वरदान। चालिबा बुलिबा समय रे मध्य फरिस्ता स्वरूप रे साक्षात कराउथिबा साक्षातकार मूर्त भव। चालिबा बुलिबा समय रे मध्य फरिस्ता स्वरूप रे साक्षात कराउथिबा साक्षातकार मूर्त भव। जेपरी आरंभ समय रे ब्रह्मा बाबा अंतर्ध्यान होई जाउथिले एवं श्रीकृष्ण देखा जाउथिले, यही साक्षातकार ही सबु किछि छड़ाई देला। यही भली साक्षातकार द्वारा एबे मध्य सेवा हेबा दरकार। जेतेबेले साक्षातकार द्वारा प्राप्ति हेबाकू लागिबो सेतेबेले आउ बाबांकर संतान न होई रही परिबे नाही। सेथिपाई एबे चालिबा बुलिबा समय रे मध्य निजर फरिस्ता स्वरूपर साक्षातकार कराओ। भाषण करिबा बाला तो बहुत अछंती, किंतु तुमे भाषण देबा बाला अर्थात अनुभूति कराइबा बाला हुआ। तेबे जाई भाबिबे जे एमाने सबु अल्लाहंकर बा भगवानकर संतान। स्लोगान। सर्वदा आत्मिक मौजर अनुभव करि चलिथिले केबे भी द्वंद्वरे पड़िबो नाही। सर्वदा आत्मिक मौजर अनुभव करि चलिथिले केबे भी द्वंद्वरे पड़िबो नाही। ओम शांति। निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिबार सेवा कर। 6 नंबर। एबे निजर आंतरिक शुभ भावना को अन्य आत्मा मानक निकटरे पहुँचाओ। शांतिर शक्ति को प्रत्यक्ष कर। तेबे प्रत्येक ब्राह्मण संतान भितरे यही शांतिर शक्ति निश्चित रहिछि। केवल यहा को मन द्वारा एवं तन अर्थात शरीर द्वारा प्रकट कर। गोटे सेकेंड रे मनर संकल्प को एकाग्र करिनिय। देखिब शांतिर शक्तिर प्रकंपन आपे आपे वायुमंडल रे विच्छुरित हेबाकू लागिब। ओम शांति।